पंजाब भारत पूरे विश्व की शांति ते खुशहाली लई मिल के इबादत ते प्रार्थना करिए। सारी आदरयोग खुदा दे दास, खुदा दियां दासियां ते सारी आदरयोग संगत नूं जय मसीह दी। आज़ादी के शुभ मौके के उत्ते आज़ादी दियां बहुत बहुत आप सारिਆਂ ਨੂੰ मुबारक। परमेश्वर आप सारिਆਂ ਨੂੰ रूहानी और जिसमानी बरकतां दे नाल भरपूर करे। जो महान परमेश्वर ने सानू जिथे मनुखा की गुलामी तो आज़ादी भारत देश नू मिली है, उथे उस तो भी उत्तम गल कि सानू प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू के द्वारा पाप की गुलामी तो आज़ादी दी है। ये असल आज़ादी है, जिस आज़ादी का मसीह भाईचारा आनंद माणदा होया हमेशा शांति आनंद दे नाल भरपूर रहिंदा है। और बहुत सारे मसीही इन्नी अणख दे नाल चलदे है कि चाहे कोई गौरमेंट साड़ी कोई हेल्प करे चाहे ना करे, पर राजियों का राजा यसु मसीह साड़ी मदद करने वाला है। उन्हां दा भरोसा जिउंदे परमेश्वर दे उत्ते है। ये आ साडे कोल असली आज़ादी, ना मरझाउण वाली ते ना कमलाउण वाली। नहीं ना मरझाउणा ते ना ही कमलाउणा ते ना ही जिहदा अंत होना है। राजे आउंदे ने चले जाते ने। 5 साल पहला कोई होर सी, हुण कोई होर आ गया, इस तो बाद पता नहीं किन्ने कौने ने मनुखी। तो जिद्दां कहंदे हुंदे वी पनियाला उत्थे दा उत्थे ही है। पर धन्नवाद है परमेश्वर दा, यसु मसीह दे वसीले कि उन्हें सानू पाप की गुलामी तो आज़ादी दी है, जिहदे कारण असी असली आज़ादी का आनंद हमेशा ही माणदे। साडे लिए हर एक दिन आनंद दे नाल भरिया होया है। जिवें गाउण वाले गाउंदे ने, हर दिन नई आशा का संदेश सुनाता है, हर दिन नई आशा का संदेश सुनाता है। हर पल जो गुजर जाता है वापस नहीं आता है। मसीही जिंदगी दे लिए हर दिन आनंद वाला है। संसारिक लोगों के लिए 15 अगस्त आज़ादी वाला आ, पर मसीही के लिए हर दिन आज़ादी वाला है। हर दिन आनंद वाला है, हर दिन खुशी वाला है, हर दिन तसल्ली वाला है, हर दिन एक वड्डी आशा वाला है। इसलिए जिथे अज भारत देश ते भारत देश के नागरिक जिस भी दुनिया के कोने ते कंट्री च रहिंदे ने आज़ादी का जश्न मनाउंदे ने, पर
मसीही हर पल यीशु मसीह के द्वारा दिती हुई रूहानी आज़ादी का आनंद प्राप्त करते हैं। ये असल आज़ादी है। खुदा का धन्यवाद है कि उन्हें अपने पुत्र यीशु के द्वारा सानू हमेशा के लिए पाप तो छुटकारा दिता है। इसलिए खुदा का पवित्र वचन सिखाता आ। पढ़िए और ध्यान के नाल सुनिए। दूसरा कुरिन्थिया 3 अध्याय उस 17 आयत 15 16 आयत ते 15 आयत। पहला 17 फिर 16 फिर 15। हुण ओ प्रभु ता आत्मा है। लो जी ध्यान नाल सुनिए। प्रभु ता आत्मा है और जिथे किते प्रभु दा आत्मा है, जिथे किते प्रभु दा आत्मा है उथे ही आजादी है। ताली मारिए जोर दे। क्यों? क्योंकि जिथे जिथे चानण आ जाता उथों उथों हनेरा अपने आप ही अलोप हो जाता। प्रभु ता आत्मा है ते जिथे किते प्रभु दा आत्मा है उथे ही असल आजादी है। ये नहीं भी जिथे कोई किसी नां दा राजा आ गया उथे आजादी है, कोई मनुख आ गया उथे आजादी है। मनुखी शरीर तो उपर उठ के स्पिरिट की गल है, पवित्र आत्मा की गल है। इस गल नूं समझण दे लई असीं 16 आयत पढ़ांगे। पर जां कोई प्रभु दी वाल फिरेगा, हाँ जे कोई प्रभु दी वाल फिरेगा, हाँ तां वो पर्दा चफेरियों चुक लिया जावेगा। केड़ा पर्दा? गुलामी वाला पर्दा, हनेरे वाला पर्दा। तुहाडे मोरे कोई पर्दा आ जाए ना तो कुछ नहीं दिखाई देना। ये यीशु की कुर्बानी के द्वारा तुहाडे दिल दिमाग तो पाप रूपी पर्दा यीशु ने अपनी कुर्बानी दे के चुक दिता। तादवा साडे कोल आनंद। इत्थे गाउण वाले गाउंदे सी भी दुनिया की परवाह नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि दुनिया बनाउण वाला हुण मिल गया है, जिहदे बारे जक्की ने कहा, कहंदा किसे ते दोष ला के कुछ लिया 4 गुणा मोड़ दिना है। क्यों? क्योंकि असली धन यीशु मसीह मिल गया, असली हीरा मिल गया, असली मोती मिल गया, जिहदा सुख और दुनिया के धन दौलत दे विच लभदा सी, नौकरी पेशे च लभदा सी। जदों नहीं मिलिया फिर यीशु दे दीदार करने चाहिए। तो यीशु ने फिर उहदे दिल दिमाग तो पर्दा चुक दिता। ये पैसे ना शान शौकत एक सीमा तक वा, ये नौकरी पेशे ना आदर एक सीमा तक है। टैक्स लैन वालियां दा सरदार सी, अमीर आदमी सी, पर सिगा मदर। तो जदों यीशु के दीदार हो गए, बाहरों नहीं होए, दीदार अंदरों होए, जिसमानी अखां दे नाल नहीं। जदों रूहानी अखां दे नाल दीदार कीते ते मन च धार लिया। घर जाके सब तो पहला ये गल कही, गुरु जी जे किसी ते दोष ला के कुछ लिया तो मैं 4 गुणा मोड़ दिंदा। ये असल आजादी, ये असली आनंद, ये असली शांति। तो फिर लूका दी अंजील 19:10 लिखिया, प्रभु ने कहा अज इस घर च मुक्ति आया। असली आजादी। ताली मारिए जोर दे। जेड़े दुनिया दी चीज़ां चादर मन लभदे ने, उहदी सीमा आ।
ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਰ ਮਾਣ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਜਦ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਰਿਟਾਇਰ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ, ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਕੋਈ ਬੈਠੇ ਨੇ 58 ਸਾਲ ਬਾਹਲੀ ਗੱਲ ਆ, 60 ਸਾਲ ਰਿਟਾਇਰ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਜੱਕੀ ਆਦਰ ਮਾਣ ਉੱਥੇ ਲੱਭਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਧਨ ਦੌਲਤ 'ਚ ਲੱਭਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ। ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਊ, ਪਰ ਪੱਥਰ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਜਾਣਾ। ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਓ, ਪਰ ਜੇ ਪੱਥਰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹੀ ਪੜਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੱਕੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਹਨੇ ਚੱਕਿਆ? ਕਿਹਨੇ ਚੱਕਿਆ? ਕਿਹਨੇ ਚੱਕਿਆ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਕੁਝ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ? 4 ਗੁਣਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪੜਦਾ ਚੱਕਿਆ? ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੂੰ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਮੋਰੇ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ? ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਿੱਟਾ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੀਮ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਫਿਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਦਿਓ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਰੂਹ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਭੇਤ ਵਸ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਾਣੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਣਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜੱਕੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਮੁਕਤੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਇਛਾਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ। ਇਹ ਬੰਧਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤਿਆਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨੇ। ਇਹ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਐਤਵਾਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਨਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰਾ 500 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲਈ, ਤੇਰਾ 1000 ਚਲ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਬੰਧਨ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਤਾਂ ਚਰਚ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਆਨੰਦ ਮਿਲਣਾ ਆ, ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਪੈ ਕੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਮੋਤੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ, ਜੇ ਅਸਲੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਫਿਰ ਆਵਾਗਾਉਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ। ਆ ਗਏ ਚਲੇ ਗਏ, ਆ ਗਏ ਚਲੇ ਗਏ, ਆ ਗਏ ਚਲੇ ਗਏ, ਆ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਜਾਣੀ, ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। 6 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਚਰਚ 'ਚ, 7 ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਚਰਚ 'ਚ, 10 ਮਹੀਨੇ ਚੌਥੇ ਚਰਚ 'ਚ,
ਤੇ 15 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਰਚ ਘੁੰਮੀ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਮਿਲਣਾ ਮੁਲਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਐਵੇਂ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਾਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਯੂਪੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੋਲ ਗੱਫੇ ਖਾਣੇ ਆ। ਕਾਫੀ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੇਹੜੀ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਖਾਧਾ ਇੱਕ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੂਜੀ ਦੇ ਚੱਲ ਜਾ। ਦੂਜੀ ਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੀਜੀ ਦੇ ਚੱਲ ਜਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਹਲਕਾ ਆ। ਚੌਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਲਾ। ਪੰਜਵੀਂ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, 5 ਤੂੰ ਖਾ ਲਏ, ਹੁਣ ਆਇਆ ਚੱਲੀਏ। ਹੁਣ 6ਵੀਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਈ। ਗੱਲ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਗੋਲ ਗੱਫਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ, 3 ਉੱਥੇ, 5 ਉੱਥੇ, 7 ਉੱਥੇ, ਆਵਾਗਾਉਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਪਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਨੰਦ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਗੋਲ ਗੱਫਿਆਂ ਦਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਵਾਦ ਪਾ ਲਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਫਿਰ ਅਸਲੀ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਅਸਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਤਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਗੋਲ ਗੱਫਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀ, 5 ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾ 6ਵੀਂ ਦਿਨ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਹਜੇ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਵਾਗਾਉਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ। ਆਵਾਗਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੱਢਦਾ ਆ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਸੇ ਲਈ ਯੱਕੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਮੁਕਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਬਰਾਹਮ ਜਿਹਨੇ ਘਰ, ਮਾਂ ਬਾਪ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਭਾਈ ਭੈਣ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਤਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਬਰਕਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ 16। ਪਰ ਜਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵੱਲ ਫਿਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪਰਦਾ ਚਫੇਰਿਓਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਹੋਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਪਰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਹੋਣਾ। ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸੱਜੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਖੱਬੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿੱਦਣ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰੇ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਚਰਚ ਛੱਡੋ, ਦੂਜਾ ਫੜ ਲਓ, ਦੂਜਾ ਛੱਡੋ, ਤੀਜਾ ਫੜ ਲਓ, ਤੀਜਾ ਛੱਡੋ, ਚੌਥਾ ਫੜ ਲਓ। ਛੱਡੀ ਜਾਓ, ਫੜੀ ਜਾਓ, ਛੱਡੀ ਜਾਓ, ਫੜੀ ਜਾਓ। ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਵਰਡ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਮੱਝ ਗਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਖਾਂਦੀ ਦੇਖਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਅਗਾਲੀ ਕਰਦੀ। ਮੱਝ ਤੇ ਗਾਂ ਅਗਾਲੀ ਕਰਦੀ ਦੇਖਿਓ। ਉਦੋਂ ਚਾਰੇ 'ਚੋਂ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਮੱਝ ਤੇ ਗਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਾ ਖਾਧਾ, ਇਹ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਵੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ। ਤਦੇ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤ੍ਰੇਤ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿੰਦੀ ਵੀ ਟਲੂਗੀ, ਇੱਕ ਬਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਆ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੰਨੇ ਤੇ ਬਿੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀਏ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਹੁਣ। 2 ਸੱਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਦਾਂ ਆ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੀਨਿੰਗ।
ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵੱਲ ਮੁੜੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਆ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੀਜਾ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਆ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੀਜਾ ਆ ਗਿਆ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ, ਆਈ ਜਾਣੇ ਜਾਈ ਜਾਣੇ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕਦੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲਿਖਿਆ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 9 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 7 ਐਤ। ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਰਾਜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਾਜ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਆਚਾਰਜ ਸ਼ਲਾਹੂ, ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਨਾਦਿ ਪਿਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਕਦੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕਦੀ ਅੰਤ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ 7। ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਦ, ਕੋਈ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ। ਰਹਿਮਤ ਦਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ, ਆਨੰਦ ਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਦਾਊਦ ਦੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਉੱਤੇ, ਦਾਊਦ ਦੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਉੱਤੇ, ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰੇ, ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਤੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਸੰਭਾਲੇ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਭਾਲੇ? ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ? ਉਹ ਅਸਲੀ ਰਾਜਾ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਤੇ। 5 ਸਾਲ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲੀ ਰਾਜਾ ਉਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲੀ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਉਹ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਸੰਭਾਲੇ। ਹਾਂ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਅੰਤ, ਉਹਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਸ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ, ਉਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕਿਹਦੀਆਂ? 16 ਇੱਥੇ ਆਈਏ। ਦੂਸਰਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 3 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 16 ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 17 ਪੜ੍ਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵੱਲ ਫਿਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵੱਲ ਫਿਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਦਾ ਚਫੇਰਿਓਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵੱਲ ਫਿਰੇਗਾ, ਉਹ ਫੇਰ ਹੀ ਚੱਕ ਹੋਣਾ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਹੋਣਾ। ਕਈ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਪਰਦਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਊ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਅੱਛਾ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ 4 ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਹੋਣਾ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵੱਲ ਫਿਰੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਪਰਦਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਊ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ 4 ਪੈਸੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, 2 ਟਾਇਰਾਂ ਤੋਂ 4 ਟਾਇਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਓਨਲੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਸਰਾਪਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਇਹ ਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉੱਤਮ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਥੱਕੋ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਭੇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਲਾਜ਼ਰ ਸਵਰਗ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸ਼ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਿਵਕੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸਲੀ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਬਣੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਤੰਗੀ ਰਹਿਣ। ਪੜ੍ਹੀਏ 16 ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵੱਲ ਫਿਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵੱਲ ਫਿਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਦਾ ਚਫੇਰਿਓਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਊ? 4 ਸਫੇਰੇ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 2 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 7-8 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਲਿਖਿਆ, ਅਜਾਲੀ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ, ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਖਲੋਤਾ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 2 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 9 ਆਇਤ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਤੇਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਫੇਰੇ ਚਮਕਿਆ। ਹਾ ਹਾ ਹਾ, ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿੱਥੇ ਚਮਕਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਤੇਜ? ਕਿਤੇ ਹਨੇਰਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਚਫੇਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈਟ ਪੈਣੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈਟ ਪੈਂਦੀ, ਬਾਕੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ। ਹਾਂਜੀ। ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਊਗੀ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਊਗੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਊਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਜੁੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਚਫੇਰਿਓਂ 4 ਸਫੇਰਾ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨਮਈ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਿੰਨਾ? ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਕਿੰਨਾ? ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ? ਉਤਪਤੀ ਪੁਸਤਕ 24 ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਬਰਾਹਮ ਬਹੁਤ ਬਿਰਧ ਔਰ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ। ਔਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਬਸ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ? ਚਫੇਰਿਓਂ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਜੀ ਆ ਵੱਡੇ ਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਆ ਛੋਟੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆ ਜੀ ਬੱਖੀ ਚੋਂ ਦਰਦ ਹਟ ਗਈ, ਆ ਸਿਰ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੀ। ਸਿਰ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਰ ਲੱਗਣੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸਿਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਦੇਰ ਲੱਗਣੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਆ ਚੌਥਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਚਫੇਰੇ। ਚਫੇਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਰੜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਤੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਚਮਕਿਆ? ਕਿੱਥੇ ਚਮਕਿਆ? 4 ਸਫੇਰਾ ਰੋਸ਼ਨਮਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਤੇ। ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸਪਿਰਟ ਤੇ ਵੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਿਰਟ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਤਮਾ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਘਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਆ, ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ
ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਰੀਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਆ ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸਰੀਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਫਿਰ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭੇਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਓ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜੋ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਵੋ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵੱਲ ਫਿਰੇਗਾ ਤੇ ਪੜਦਾ ਚਫੇਰਿਓਂ ਚੱਕਿਆ, 4 ਸਫੇਰੇ ਤੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਰੱਬ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਰੱਬ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਰੱਬ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਪੜਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵੱਲ ਮੁੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ 17 ਪੜ੍ਹੀ, 16 ਪੜ੍ਹੀ, 15 ਤੇ ਆਈਏ। ਦੂਸਰਾ ਕੋਰਿੰਥੀਆ 3 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 15 ਐਤ। ਉੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 15 ਪੜ੍ਹੋ, 16 ਪੜ੍ਹੋ, 17, ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ? 17 ਪੜ੍ਹੋ, 16 ਪੜ੍ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਲੋ। ਸਗੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਦ ਕਦੇ ਮੂਸਾ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਦੇ ਮੂਸਾ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 2 ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ 'ਚ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੂਸਾ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਸੀਗੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਕੋਲ, ਖੁਦਾ ਸੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਕੋਲ, ਪਰ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਸਗੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਦ ਕਦੇ ਮੂਸਾ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਦੇ ਮੂਸਾ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਪਿਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੋਸ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਫੁੱਲ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਈਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਲਿਆ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ 1000 ਰੁਪਈਆ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ 10 ਹੁਕਮ ਵੀ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਦੋਸ਼ੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲੇ, ਜਿਹਨੇ 2 ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਬੋਲੀਏ, ਜਿਹਨੇ 1 ਤੋੜਿਆ ਉਹ, ਜਿਹਨੇ 2 ਤੋੜੇ, ਜਿਹਨੇ 3 ਤੋੜੇ, ਜਿਹਨੇ 4 ਤੋੜੇ, ਜਿਹਨੇ 5 ਤੋੜੇ, ਜਿਹਨੇ 7 ਤੋੜੇ, ਜਿਹਨੇ 9 ਤੋੜੇ, ਜਿਹਨੇ 10 ਹੀ ਤੋੜਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ 1 ਤੋੜਿਆ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 10 ਕੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸੰਗਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। 1 ਕੜੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? ਉੱਪਰ ਕਿ ਥੱਲੇ? ਜੇ 2 ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਜੇ 3 ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਜੇ 4 ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ,
मत उपर नहीं जाना, थल्ले ही रहना। जे 5 टुट गई, जे 6 टुट गई, तो जे 9 टुट गई, तो जे 10 टुट गई, तो जे 1 टुट गई तो भी थल्ले। हुण गल ये आ गई भी जे 1 हुक्म भी टुट गया तो भी तुसीं दोषी, तो जे 10 ही टुट गए हल कोई नहीं। इसलिए वरे दे वरे कुरबानी देने तो बाद भी गल उत्थे दी उत्थे ही। इसलिए परमेश्वर ने इंतजाम किया। असली लेले दा जिन्हें इक्को ही वारी साडे गुनाहां दा भुगतान सलीब दे उत्ते कर दिता, यीशु मसीह। हुण इत्थे यीशु मसीह खड़ा ते इत्थे खड़ा मूसा। मूसा इत्थे खड़ा, इहदी शरह दे अनुसार मैं 1 हुक्म तोड़िया दोषी हाँ। इधर प्रभु यीशु मसीह है, ते प्रभु यीशु मसीह ने मेरे दोषां की खातर अपने जीवन की कुर्बानी दी है। जे मैं यीशु मसीह को कबूल करदा तो मैनू वो सारे पाप तो माफ़ी दिंदा है। मूसा दोषी ठहराउंदा शरह के अनुसार, तो यीशु मसीह माफ़ी इत्थे लिखिया गया। अज तक जदों भी मूसा का ग्रंथ पढ़िया जाता, पुराना नेम पढ़िया जाता, शरह के मुताबक अज्ञानता का पड़दा उदा ही बनिया रहिंदा है। पर यीशु मसीह ने आके अपनी कुर्बानी दे के अज्ञानता का पड़दा चक दिता है। पाप की दीवार नूं ढा दिता है, ते साडा पिता दे नाल मेल करा। तो जदों यीशु मसीह ने कुर्बानी दी, लिखिया उपरों लैके हेठां तक हैकल का पड़दा फाट के 2 भाग हो गया। जिस अत स्थान ते मनुख जा नहीं सकता सी, यीशु मसीह ने वह पड़दा हमेशा लिए चुक दिता। ताली मारिए जोर से। इसलिए अज असी अब्बा अर्थात हे पिता उन्होंने कहते हाँ। असी उहदी रहमत नूं पाउंदे हाँ, असी उहदी किरपा नूं पाउंदे हाँ। यह मनुखां तो अनहोना सी, इसलिए वह शब्द मनुख बन के आया, शब्द देहधारी होया ताकि सानू सदा लई आज़ादी प्रदान करे। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई भैनों, जेड़ा कोई प्रभु दी वल मुड़दा आ ते ओह पड़दा फिर चफेरियों चक्या, क्योंकि शरह दोषी ठहराउंदी है ते यीशु मसीह इंसान नूं दोष तो मुक्त करता है। यूहन्ना दी अंजील 1 अध्याय उहदी 17 तुरेत तां मूसा दे राही दित्ती गई सी, किरपा अते सच्चाई यीशु मसीह तो पहुंची। बस त्रेत कित्थों आई, शरह कित्थों आई, ते यीशु मसीह तो की आया, किरपा ते माफ़ी। ताली मारिए जोर दे। ये परमेश्वर की बख्शिश है। लिखिया पाप की मजदूरी तो मौत है। रोमिया की पत्री 6:23 लिखिया पाप की मजदूरी की है, पर परमेश्वर की बख्शिश, बख्शिश रहम, दयालगी, दया, खुल दिली। पाप की मजदूरी मौत, पर परमेश्वर की बख्शिश मसीह यीशु विच हमेशा दी जिंदगी। धन्नवाद है परमेश्वर का। पाप की मजदूरी मौत है, यीशु मसीह के वसीले हमेशा की है जिंदगी है। हालेलुया। इसलिए इत्थे सारी महिमा होली स्पिरिट नूं दित्ती गई है, जिहड़ा साडी जिंदगी ने रोशनमई करदा है। दुनिया की कोई चीज़ भी साडी जिंदगी नूं रोशनमई कर
ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਰੰਗ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਵਧੀਆ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਦਲਾਓ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਪਿਰਿਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ 17 ਯਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 1 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 17। ਹਾਂਜੀ, ਤਰੇ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਈ, ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸਚਾਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮਾਫੀ, ਰਹਿਮ, ਦਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਿਆ ਦਿਲੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਇਸੇ ਲਈ ਕਲਾਮ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਲਾਤੀਆ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 5 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 1 ਐਤ ਤੇ 17 ਤੇ 18 ਐਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ, ਇਹ ਆ ਉਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਨਾਲ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਐਤ ਪੜੋ। ਇਸ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੋ। ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰੋ? ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੀ ਆਉਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਣੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ, ਦ੍ਰਿੜ, ਮਜ਼ਬੂਤ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ 'ਚ? ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੋ। ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਕਸ਼ਟ ਆ ਗਿਆ, ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਗਈ, 4 ਦਿਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਭੈਣੇ ਚੱਲ ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਮਸਲਾ ਜਿਹਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਵਿਚਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉੱਧਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚਰਚ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਿਕਸਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਇਸ ਅਦਨ ਦੀ ਵਾਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਵੀ। ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਖਿਆ? ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਕਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਕੇ ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਲੱਲੋ ਪੱਪੋ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਰਥ ਲੱਗਦਾ, ਲਓ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗੇ ਬਣਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗੇ ਬਣਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ। ਕਈਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਬੰਦਾ, ਪਰਖੋ ਤਾਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ। ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਬੰਦਾ, ਪਰਖੋ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਉਹ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਉਹ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫੇਰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਆਦਮ, ਆਦਮ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਗਵਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬਿਓ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਤਵਾਰ ਚਰਚ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਬੁੱਧਵਾਰੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾ, ਆ ਵੀਰਵਾਰੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾ, 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣੇ ਆਉਣ ਜਾਣੀ ਹੋਣਾ। ਚੱਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਜੀ, ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕੀ। ਚੱਲ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਊਗੇ ਤਾਂ ਨਾ ਖਾਈ,
ਕੰਮ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ 99 ਬਾਅਦ 100 ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ 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 ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕੌਮ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਕੀ ਕਰਾਂਦਾ? ਕਦੇ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਗ ਲੈਣ ਆਈ ਸੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਆ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ, ਅੱਗ ਲੈਣ ਆਈ ਇਹ ਲੈਣ ਦਾ ਅੱਗ ਆਈ ਸੀ, ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਕਰਦੀ ਏਦਾਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਲੇ ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ, ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰ, ਬਸ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦ੍ਰਿੜ, ਇਹ ਫੜ ਲਓ। ਸਾਡਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮੰਨ ਗਿਆ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਭੇਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਦ੍ਰਿੜ ਪੜੋ ਫਿਰ ਗਲਾਤੀਆ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 5 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੋ। ਹਾਂ ਕੀ ਰਵੋ? ਤਕੜੇ ਹੋ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੋ, ਸਥਿਰ ਹੋਵੋ। ਉਤਾਰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਰਾਤ ਆ ਗਈ, ਕਦੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਕਦੀ ਗਰਮ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਕਦੀ ਸਰਦੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਕਦੀ ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ। ਉਤਾਰ ਚੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਡੀ ਬਦਲਣੀ। ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੋ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੂਲੇ ਹੇਠਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਝੁਕੋ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਲੂਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਲਦੀ ਕੀਲੀ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖੇ, ਤੁਰਿਆ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਕੋਰਿੰਥੀਆ 10 ਅਧਿਆਏ 3, 4, 5 ਹੈ। 3 ਐਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲਾ। ਦੂਸਰਾ ਕੋਰਿੰਥੀਆ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ 3 ਦੀ 16, 17। ਹੁਣ ਉਸੇ ਬੁੱਕ ਚੋਂ ਦੂਸਰਾ ਕੋਰਿੰਥੀਆ 10 ਅਧਿਆਏ 3, 4, 5। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਮਸੀਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੁੱਧ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ, ਸਾਡੇ ਮਸੀਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ, ਯੁੱਧ ਦੇ ਹਥਿਆਰ, ਹਾਂ, ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਣੇ, ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਣੇ, ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਢਾਉਣ ਦੇਣ ਲਈ ਡਾਢੇ ਤਕੜੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਣੇ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕਿਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਗੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾ, ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਆਤਮਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਵੱਡਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਯੁੱਧ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿਣਾ ਆ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਹਿਮਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੂਤ ਆਉਂਦੀ, ਛੋਟੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਵੱਡੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ 4 ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਹਿਮਾਂ ਨੂੰ
ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਹਿਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰ ਝੁਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦੀ ਆ, ਢਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਤੇ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ 3, 4 ਤੇ 5 ਐਤ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਸਾਡੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਣੇ, ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਣੇ, ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਢਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਡਾਢੇ ਤਕੜੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕਿਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਹਿਮਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵਹਿਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰ ਝੁਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦੀ ਆ, ਢਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਢਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਨੂੰ, ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾ, ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾ, ਵਿਚਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਐਤਵਾਰ ਉੱਧਰ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਰਚ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਈ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਐਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾ। ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਹਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ? ਆਹੋ, 3 ਕੁ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ 3 ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗਿਣਤੀਆਂ ਗੁਣਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ 4 ਐਤਵਾਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾ, 5 ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ। 4 ਕੁ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾ, 5 ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਓ। ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ 4 ਐਤਵਾਰ ਆਇਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 5 ਚੌਂਕੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ, ਤੇ 6ਵੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ। ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਫਿਰ 2-3 ਦਿਨਾਂ 2-4 ਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੂਤ ਆਉਣੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਹੈ 3 ਵਾਰੀ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਾਂ? 7 ਵਾਰੀ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ 7 ਵਾਰੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ 8ਵੀਂ ਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਹਥਿਆਰ? ਵੀ ਔਖੇ ਸੌਖੇ 7 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, 8ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਦੋਂ 8ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਥਿਆਰ 70 ਦੇ 7 ਗੁਣਾ ਮਾਫੀ ਦੇਈ ਜਾਂ ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਤੇ। ਇਹ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਹਨਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਹਨਤੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਣ ਕੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਣ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਣ ਕੇ ਕੱਢੋ ਹੈ ਯਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀ।
3 ਦੀ 34 ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਆਤਮਾ ਮਿਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਮਿਣ ਕੇ 3 ਚੌਂਕੀਆਂ 4 ਚੌਂਕੀਆਂ 4 ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਓ 5 ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਜਾਤੀ ਕਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਣ ਕੇ ਯਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰੇ ਗਿਣ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਗਿਣ ਲੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਰੇਤ ਦੇ ਕਿਣਕੇ ਪਈ ਆ ਤਾਂ ਗਿਣ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੀ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੋ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੂਲੇ ਹੇਠਾਂ ਹਰ ਖਿਆਲ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਆਈਏ ਕਰਿੰਥੀਆ, ਦੂਸਰਾ ਕਰਿੰਥੀਆ 10 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 5 ਤੇ ਆਈਏ। ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਨੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਬਈ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋਵੇ? ਮਸੀਹ ਮੀਨ ਸਪਿਰਟ ਦਾ, ਆਤਮਾ ਦਾ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਚਾਹੇ ਬਾਹਰੋਂ ਖਿਆਲ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਿਆਲ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਯੁੱਧ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗਲਾਤੀਆ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 5 ਅਧਿਆਏ 17 16 ਤੇ 17 ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਇਹ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੋ। ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਚੱਲੋਗੇ। ਨਾ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਊ ਤੇ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਰੀਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਸਰੀਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੋ ਨਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੋ। ਕਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ। ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਏ। ਜੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਭਾਗੀ ਹੋ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। 18 ਦਫੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ 18। ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਮਸੀਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ। ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣ ਗਏ, ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਦਾਈ ਬਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਇਸ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫਜ਼ਲ, ਉਹਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿਆਲੂ ਪਿਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਜ਼ਲ ਹੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਹਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ, ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ਦਇਆ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ।